والابتغاء قربة الصديق بتصديق له وبالخروج صدق وفى أهله وهذه عاقلة متسرة وللأوامر سنة ميسرة نجم تلك أحمد مرزوقي ما ينتمي للصديق مسروقي والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من تعلم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير نبي يهتدي وأسأل الكريم حفظ الأمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبيتها ميز بأجل جمل تاريخها لي حي بالجمل سميتها عاقلة العوام من واجب الدين بتمام سميتها عاقلة العوام من واجب الدين بتمام. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجي رحمة القدير أي أحمد مشهور بالتقدير الحمد لله علي الغني العليم الفرد الغني المجيد وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وأصحابه الأكابر لا سيما رفيقه في الغالي. وهذه عقيدة ثانية سميتها فريدة البهية لطيفة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في العلم تأتيك علما إن تريد أن تكتفي لأنها بزبدة فلتفي والله أرجو في قبول العمل ونفع منها ثم وفي زلل أسموه بلا مهالة هي الوجوب ثم الاستهالة ثم الجواز سلس الأقسام ففهمني لذة الأفهام وواجب شرعا على مكلف معرفة الله العالي فعرف أن يعرف الواجب والمحال ما جائز في حقه تعالى ومثل ذا في حق رسل الله عليهم تحية الإله فالواجب العقلي ما لم يقبل الانتفاع في ذاته فابتهلي والمستحيل كل ما لم يقبل في ذاته ثبوتا ضد الأول وكل أمر قابل للانتفاع وللثبوت جائز بلا خفاء. ثم اعلم بأن هذا العلم أي ما سوى الله العلي العليم من غير شك حديث مفتقر لأنه قام به تغير كله وجوده بعد الآدم وضده هو المسمى بالكتاب فاعلم بأن الوصف بالوجود من واجبات ظاهر المعبود ظاهر بأن كل أثر إلى مؤثر فاعتبري وجد سمى صفة نفسية ثم تليها خمسة سلبية وينقدم بالذات فهو البقاء قيامه بنفسه بالتدق مخالف للغير ولدي في ذات أو صفة العلية والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا ومن يكن بالقرب أو بالعلة فذاك كفر عند أهل ملة ومن يقل بالقوة المدعة فذاك بدعي فلا تلتفت لو لم يكن متصف بها لازم حدوثه وهو محال فاستفيد لأنه يفضي إلى التسلسل والدور وهو المستحيل منجلي فهو الجليل والجميل والولي والطاهر القدوس ورب العلي منزه عن الحلول والجهة والاتصال الانفصال والصفة ثم المعاني سبعة لرائي علمه بالأشياء حياته وقدرة إرادة وكل شيء كائن أرادا وإن يكن بجده قد أمر فالقصد غير الأمر فاطرح المرا فقد علمت أربعا أقسام في كائنات فاحفظ المقام كلامه والسمع والإبصار فهو الإله فاعل المختار
وواجب تعرف بصفات حتما دوام ما عدا الحياة فعلم جزما والكلام السامي تعلق بسائر الأقسام وقدرة إرادة تعلق بالممكنات كلها قد تقوى بأن السمع والبصر تعلق بكل موجود يرى وكلها قديمة بذاتي لأنها ليست بغير ذاتي ثم الكلام ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف ويستحيل ضد ما تقدم من الصفات شامخة فاعلم لأنه لو لم يكن موصوفا بها لكان بسوى معروفا من قام به سواها فهو الذي في القدر قد تناهى والوحيد المعبود لا يفتقر لغيره جل الغني المقتدر وجائز في حقه الإيجاد وترك والإشقاء والإسعاد ومن يقل فعل الصالح وجب على الإله قد أساء الأدب وجزم أخي برؤية الإله في جنة الخلد بلا تناهي ذروق جائز للعقل وقد أتى فيه دليل نقلي وصف جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطانة ويستحيل ضدها عليهم وجائز كالحكيم إرسالهم تفضل ورحمة للعالمين جل مول نعمة ويلزم الإيمان بالحساب والحشر والعقاب والثواب ونشر والصراط والميزان والحوض والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء والبلدان ثم الأولياء وكل ما جاء من البشير من كل حكم صار كالضروري وينطوي في كلمة الإسلام ما قد مضى من سائر الأحكام فأكثرا من ذكرها بالأدب ترقى بهذا الذكر على رتب وغلب الخوف على الرجاء وسر لمولاك بلا تنادي وجدد التوبة للأوزار ليت أسم رحمة الغفار وكن على آلائه شكورا وكن على بلائه صبورا وكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنهما فكن له مسلما كي تسلم واتبع سبيل الناسكين العلماء وخلص القلب من الأغيار بالجد والقيام في الأسهار والفكر والذكر على الدوام جانبا لسائر الأثام مراقبا لله في الأحوال ترتقي معالم الكمال وقل بذل ربي لا تطعني عنك بقطيع ولا تحرمني من سرك الأبهى مزيل للعمى واختم بخير يا رحيم الرحماء والحمد لله على التمام وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي ختم وآله وصحبه الأكارم على آله وصحبه الأكارم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم
Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa khamisuha. Nah, sudah. Khamisuha, limanya daripada alamatis sa'ah al-muttafaqi 'alaiha. Nah. Tu alamatnya alamat kiamat. Nah. Yang kelima daripada segala alamat-alamat kiamat al-muttafaqi 'alaiha, yang disepakati di atas alamat tersebut. Nah. Asyratis sa'atil khamsati al-muttafaqi 'alaiha. Yang kelima daripada 5 alamat kiamat yang disepakati di atasnya ialah tulu'us syamsi, keluar terbit matahari, min maghribiha, daripada pihak maghribnya. Jadi pada pihak terbenamnya. Jadi keluar matahari itu ke pihak barat. Nah. Tu. Dia keluar matahari ni tidak kok pihak maghrib. Nah. Tapi bila dekat dengan kiamat tu, tulu'us syamsi, keluarlah matahari, min maghribiha, daripada pihak maghribnya. Dah. Kata dia waqtulifa, dan diberselisih pendapatlah oleh ulama, fi zalika, pada demikian itu, ai fi tulu'is syamsi minal maghrib tu. Pada demikian itu, pada tu keluarnya matahari pada pihak maghrib tu, diselisih apa, hal huwa, adakah ia keluar matahari daripada pihak maghrib tu fi yaumin wahidin, pada hari yang satu, au fi salasati ayamin, atau pada segala pada tiga hari, pada 3 hari lah, pada 3 segala hari-hari. Tu diselisih pendapat oleh ulama. Ada kata tubik itu 1 kali lah. Tu hari yang satu, maknanya 1 hari saja. Kemudian tak dah lah, naik ke pihak biasalah pulaknya. Nah. Tu. Kemudian ada yang katakan tulu'us syamsi tadi tu, keluar matahari min maghribiha, keluar matahari daripada pihak maghrib tu, berlaku fi salasati ayamin, berlaku 3 hari. Tu. Kemudian setelah mana berlaku 3 hari atau berlaku sehari, itu atas khilaf lah tu. Nah, kalau berlaku di atas sehari je, maka kemudian daripada sehari, kalau berlaku di atas pendapat ulama yang mengatakan 3 hari berlaku, orang panggil tulu'us syamsi minal maghribiha tu, min maghribiha tu. Kemudian daripada 3 hari tu, summa tatlu'u, kemudian terbit pula matahari tu, minal masyriqi, daripada pihak masyriqnya, ala adatiha, berlaku di atas adatnya. Nah. Tu ila yaumil qiyamati, hingga pada hari kiamat. Jadi bukan selalu dah kiamat dah. Artinya kalau sehari itu berlaku, naik matahari ke pihak maghrib. Kemudiannya selepas pada tu matahari itu naik ke pihak biasa pula lah. Nah, sampai bila? Sampai kiamat. Atau kita kata bahawasanya matahari naik ke pihak maghrib ni berlaku 3 hari. Kemudian daripada 3 hari itu matahari akan naik ke pihak masyriq lah pula, sebagaimana ada hingga sampai kiamat. Gitu dah. Habis. Wa idza tala'at, dan apabila terbitlah ia matahari, minal maghribi, daripada pihak maghrib. Tu terbit matahari pada pihak terbenam dia tu, mana maghrib. Bila naik matahari ke pihak terbenam, gharibat, nescaya terbenamlah ia matahari itu, fil masyriqi, pada pihak masyriq. Tu pada pihak terbit dia. Jadi kalau orang panggil matahari itu naik ke pihak maghrib, pihak terbenam dia, maka nak terbenam ke pihak mana pula? Tak ada apalah. Ke pihak masyriq, ke pihak isyraq dia, ke pihak terbit dia tu, dia akan terbenam ke pihak terbit dia. Jadi hak biasanya matahari itu naik ke pihak masyriq, terbenam ke pihak maghrib. Tapi satu daripada tanda kiamat yang disepakati, orang panggil alamatul kubra ni, asyratis sa'ah al-kubra. Alamat kiamat yang besar yang berlaku, satu daripada 5 yang disepakatinya ialah
matahari itu naik ku pihak maghrib, naik ku pihak terbenam. Lepas tu apabila naik ku pihak maghrib, terbenam, gharibat, terbenamlah ia matahari itu fil masyriqi, pada pihak terbit. Nah. Tu. Kata dia wa inda zalika, dan di sisi demikian itu, mana dan di ketika demikian itu. Itulah. Wa inda zalika, dan di ketika demikian itu, demikian tala'at syams min maghrib tadi tu. Dan ketika demikian itu, demikian kata terbit matahari ku pihak terbenam dia tu, yughlaqu babut taubati, ditutup pintu taubat. Pintu taubat tertutup lah dia kata. Calon ini pintu taubat terbuka lah, umum untuk semua manusia. Adapun pintu taubat tu tertutup untuk individu masing-masing itu ketika ghargharah dia panggil. Ghargharah ni maknanya nyawa tu di halqum. Ketika mana roh di halqum tu dia panggil ghargharah. Ketika tu yughlabu babut taubah, ditutup ke pintu taubat tu bagi individu kita seorang, diri kita seorang lah. Kita yang menghadapi sakaratul maut. Kalau kita menghadapi sakaratul maut, sakit nak mati, maka saat roh tu disampai pada halqum, dia panggil ghargharah. Ketika tu ditutup ke pintu taubat untuk kita seorang. Untuk kita seorang tu tutup. Tapi untuk orang lain terbuka lagi. Bila tertutup tu semua sekali, pintu taubat, yughlabu babut taubati tu ketika mana tulu'i syamsi min maghribiha, terbitnya matahari itu daripada pihak terbenam matahari. Kata tutup pintu taubat, yughlabu babut taubati, tutup pintu taubat tu alal mu'mini la'asi, di atas orang mukmin, orang beriman yang bermaksiat, yang kaki maksiat. Tutup ke? Oh gitu tu. Tengok. Ni hak pendapat yang rajih ni. Pendapat yang rajih, yang kuatnya ialah tutup pintu taubat tu bukan untuk orang kafir saja. Yughlaqu babut taubati 'alal mu'mini la'asi wal kafiri. Ditutup ke pintu taubat tu di atas orang mukmin yang bermaksiat pada Allah dan orang kafir juga. Kita duk ingat sebelum ni untuk orang kafir saja ada tu ni. Ada. Untuk orang mukmin yang asi pun tutup ke. Wakila, dan dikatakan, ai waqala ba'dul ulama, dan telah berkata oleh sebahagian ulamanya, huwa, ia apa? Ia yughlabul babut taubat ni. Yughlabu babut taubati ni, ditutup ke pintu taubat tu khasun bil kafiri, ialah ketentuan khusus dengan orang kafir saja. Ni kira ni. Ni sirat dhaif lah ni kira. Tu. Pendapat yang muqabil bagi kaum yang muktamadnya, ketika mana terbit matahari ku pihak masyriq, ku pihak terbenam dia tu, ialah tutup pintu taubat tu hanya ketentuan bagi orang kafir. Artinya orang mukmin yang asli masih lagi boleh bertaubat. Liqaulihi, kerana firman-Nya Allah Taala. Liqaulihi ni kalau zahir ibarah syarah, dalil bagi kila tu. Tengok molek dah. Zahir bagi orang panggil apa? Zahir ibarah syarah liqaulihi ni ialah dalil bagi kila. Tapi Syekh Sawi, anak murid bagi syarah sendirilah, dia tulis dalam, nanti kita baca lagi lah. Kita baca dulu. Liqauli, kenapakah dikatakan ketentuan khusus bagi orang kafir saja? Tutup pintu taubat tu bila terbit matahari ku pihak terbenam. Liqaulihi, kerana firman-Nya Allah Taala, yauma ta'ti ba'du ayati rabbika, pada hari yang datanglah oleh sebahagian ayat-ayat daripada Tuhan engkau. Ni hari kat kiamat lah dah tu ni. La yanfa'u nafsan, tidak bermanfaat lah akan diri seseorang tu imanuha, oleh imannya, lam takun, tidak adalah ia tu amanat min qablu, orang yang beriman daripada sebelum daripada datang ayat-ayat Allah Taala itulah, au kasabat fi imaniha khaira, atau mengusahaila ia pada imannya akan kebaikan. Tu ayat Quran tu sampai situ lah. Surah apa cari sendirilah.
Tapi kata Syekh Sawi, tengok dalam. Zahiruhu, bermula zahirnya nya ibarah annahu bahawasanya dalilun annahu anna qaulillahi ta'ala yauma ya'ti ba'du ayati rabbika tu dalilun, ialah sebagai dalil li qauli tsani. Sebagai dalil bagi pendapat yang kedua. Zahir ibarahnya bahawasanya ayat annahu anna qaulallahi ta'ala annahu anna qaulallahi ta'ala tu yauma ya'ti ba'du ayati rabbika ila akhir tu. Zahir ibarahnya nampak bahawa sesungguhnya ayat tersebut dalilun, ialah sebagai dalil liqauli tsani, bagi pendapat ulama yang kedua. Mana pendapat ulama yang kedua? Iaitu bila terbitnya matahari ikut pihak terbenam, yughlaqu babut taubati khasun bil kafiri. Ditutupkan pintu taubat tu khusus ketentuan hanya dengan orang kafir saja. Itu pendapat yang kedua dah. Kata Syekh Sawi, walaisa kadzalika, padahalnya bukan seperti demikian itu. Maknanya bukanlah ayat tu dalil bagi pendapat yang kedua. Tu. Tengok. Bal ayatu mansyaul khilaf. Bahkan bermula ayat tu tepat hasil lah, tepat terbitnya bagi khilaf. Tu ayat ni dah orang panggil pucuk bagi khilaf. Adakah ketentuan bagi orang kafir ataupun meratai tuntut pintu taubat tu bagi orang mukmin yang bermaksiat sekalipun tutup juga pintu taubat. Tu. Fakila, maka dikatakan, ay waqala ba'dul ulama, inna ma'naha, sesungguh tu. Tu maka kau bagi kilah. Inna ma'naha, sesungguhnya bermula maknanya makna ayat, la yanfa'u nafsan tu, tidak memberi manfaat lah akan diri seorang, ay kafiratan, akan dia kafir, au mu'minatan asiyatan, atau mukmin yang bermaksiat. Dua-dua masuk. Tu la yanfa'u nafsan. Nampak tak? Tu tidak bermanfaat lah akan diri seorang. Siapa diri seorang? Kafiratan au mu'minatan asiyatan. Sama ada diri seorang tu ialah kafiratan, kafir ke dia, au mu'minatan asiyatan, atau mukmin yang asy. Tu tengok. Wa yakunu, dan adalah qauluhu, dan adalah bermula firman-Nya Allah Ta'ala, lam takun amanat tu, tidak adalah ia beriman tu. Raji'an. Itu. Jadilah bermula firman Allah Ta'ala, lam takun amanat tu raji'an, kembali marji' dhamirnya lil ula, bagi yang pertama. Mana? Kafiratan tu. Tu nampak tak? Tu iman lam takun amanat min qablu tu. Kembali kepada siapa? Lam takun amanat, kembali kepada nafsan kafiratan. Itu al-ula. Wa qauluhu, dan jadilah oleh firman Allah Ta'ala, au kasabat, atau mengusahai itu, raji'an, kembali ia lisaniyati, bagi yang kedua. Mana? Mu'minatan asiyatan. Nampak tak? Tu. Kalau gitu, wa yakunu takdiru, dan adalah bermula takdirnya lagu mana? Takdir. Ia panggil hazah lah ni. Kalau hazah, la yanfa'u nafsan kafiratan lam takun amanat min qabli imaniha al-ana, wa la yanfa'u nafsan mu'minatan taubatuha minal ma'asi. Gitu jadi. Wa yakunu takdir, dan bermula takdir, dan adalah bermula takdir ayat ni. Tuhan kata, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika, pada hari yang datanglah oleh sebahagian tanda-tanda daripada Tuhan engkau. Bila datang tanda-tanda daripada Tuhan tu, alamat-alamat kiamat tu, la yanfa'u nafsan imanuha. Apa makna? La yanfa'u nafsan kafiratan, tidak memberi manfaat lah akan diri orang yang kafir tu. Lam takun, yang tidak adalah ia amanat min qabli imaniha al-ana, yang tidak adalah ia tu beriman daripada sebelum imannya sekarang tu. Itu itu. Tu. Wala yanfa'u nafsan mu'minatan, dan tidak memberi manfaat juga akan diri seorang yang mukmin itu, taubatuha, oleh taubatnya, minal ma'asi, daripada maksiat. Kalau gitu, faqauluhu, maka bermula firman-Nya Allah Ta'ala, au kasabat. Au kasabat tu ma'tufun ala amanat. Diatafkan di atas amanat. Fapi kalami hazfun, maka sabitlah pada kalam tersebut oleh hazaf.
wa alaihi maka di atasnya faghuliqa babut taubati amun fil mu'minil asi wal kafiri. Maka ditutupkan pintu taubat itu ialah meratai ia pada orang mukmin yang bermaksiat dan orang kafir. Itulah. Wakilah dan dikatakan setengah ulama maknaha bermula makna ayat au nafsan munafiqatan kasabat fi imaniha khairan. Ada juga kata gitu. Au nafsan atau diri itu, diri siapa yang tidak memberi manfaat akan diri seorang munafiqatan yang munafik. Yang nifak batinnya tu kupu. Kasabat musailah ia fi imaniha khairan pada imannya akan kebaikan. Ai tasdiqan batinan. Tu. Mana orang munafik ni dia kata menzahirkan Islam. Nah, tapi batinnya kupu. Maka tidak memberi manfaat apa usaha dia pada nak mengelokkan keimanan dia akan kebaikan. Ketika mana? Ketika datangnya alamat kiamat iaitu terbit matahari ikut pihak terbenam. Wa alaihi ay wa in jaraina alaihi. Dan jika kita menjalani di atas ini tafsiran, fahuwa maka ia apa? Ia yughlaqu babut taubat tu. Khasun bil kafiri ialah khusus ketentuan bagi orang kafir. Jadi berlaku khilaf tu daripada puca ayat ni juga. Jadi dalil ni dalil li qaulihi ta'ala ni bukan hanya zahir kepada qilah, okey. Bahkan zahir juga kepada yughlaqu babut taubati 'alal mu'minil 'asi wal kafiri. Faham tak? Tu tengok. Tu khilaf di kalangan ulamanya. Baik. Habis itu. Kemudian mana ni? Luar pula. Wahal. Atah pada kata hal huwa fi yaumin wahidin. Ai waqtulifa fi zalika, dan diberselisih pendapatkan oleh ulama. Fi zalika pada demikian itu, pada demikian kata tulu'i syamsi minal maghribiha. Tulu'i syamsi min maghribiha. Terbitnya matahari daripada pihak barat tu diperselisih pendapat juga oleh ulama. Hal adakah yastamiru berkekalanlah ia tulu'i syamsi min maghribiha tu ila yaumil qiyamati hingga sampai kiamat. Adakah kekal orang panggil terbit matahari kok pihak terbenam tu, adakah kekal sampai ke kiamat atau tidak? Tak ada atau dah. Tu. Salah baca tu. Wa hal zalika khasum bil mukallafi aw amun. Tu salah baca. Gelakar gi depan sikit dah. Atah pada kata hal tu betul dah. Hal huwa fi yaumin wahid. Waqtulifa dan diberselisih pendapatlah oleh ulama. Fi zalika pada demikian itu, pada demikian terbit matahari ikut pihak maghrib ni. Hal zalika ada tak kena. Wa hal zalika dan diberselisih pendapat pula oleh ulama. Zalika adakah demikian itu, demikian apa? Yughlaqul babuk. Tu. Adakah demikian itu, demikian yughlaqul babut taubah tu. Salah dia. Adakah demikian itu tutup pintu taubat tadi itulah. Bukan duk cara masa matahari terbit dah. Selisih pula pendapat ulama, tutup pintu taubat. Tika mana naik matahari ku pihak terbenam, maka tutup pintu taubat. Nah, selisih dah pendapat ulama tadi apa? Jadi adakah ketentuan untuk orang kafir ataupun meratai juga untuk orang mukmin yang bermaksiat dengan orang kafir sekali, tutup pintu taubat. Kemudiannya selisih pula pendapat oleh ulama. Wa hal zalika khasum bil mukallafi, adakah demikian itu tutup pintu taubat tu ketentuan dengan orang mukallaf saja? Adakah khusus untuk mukallaf? Aw amun ataupun meratai tak kira. Budak-budak kau orang gila kau gapo ni bukan mukallaf. Budak-budak orang gila. Orang tidak memayis. Itu. Adakah meratai ataupun khusus untuk orang mukallaf? Itu berlaku khilaf. Artinya berlaku orang panggil apa? Wakilah kata khusus untuk mukallaf. Faham tak? Jadi budak-budak, kanak-kanak atau orang gila, takdir kata lepas pada tu, lepas daripada matahari itu terbit 3 hari atau sehari kau daripada pihak terbenam dia, naik secara adat, tiba-tiba sembuh daripada gila. Atau kanak-kanak tu balik, dia pun taubat.
terima taubat. Kata setengah. Itu kalau kita menjalani di atas khasun bil mukallafi, betul? Kalau kata amun atau umum tak kita kira. Budak-budak orang gila ke guana tak kira. Kena belaka. Maknanya tutup habis pintu taubat. Budak-budak butak tak boleh nak taubat, tak boleh masuk Islam dah apa semua. Itu berlaku khilaf juga. Wa hal yastamiru, dan ada ke berlaku khilaf juga. Waqtu lifa fi zalikah, dan diberselisih pendapat juga pada demikian itu. Hal yastamiru, adakah berkekalan apa terbit matahari ikut pihak barat tu, ikut pihak terbenam tu, adakah berkekalan ia ila yaumil qiyamati, hingga pada hari kiamat. Kekal sampai kiamat ke atau berhenti? Lepas tu naik pihak adat pula. Wahwa, dan ia apa? Ia berkekalan tadi tu. Tu istamiru tu. Berkekalan hingga kepada hari kiamat tu. Zahiru, ialah nyata qaulil burhanil laqani, nyata bagi pendapat Burhan al-Laqani, Imam Ibrahim al-Laqani. Dalam kitab matan Jauharatit Tauhid lah. Nyata di mana? Fi syarhi Jauharatihi, di dalam syarah bagi kitab matan Jauharatit Tauhid. Matan Jauharatit Tauhid tu hak dia karya juga. Kemudian dia ada syarah sekali. Dia sendiri, muallif sendiri syarah. Dah. Habis. Al-haqqu. Ada tinggal ni. Walakin al-qawlul haqqu. Akan tetapi sungguh kata hak zahir di dalam pendapat Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam syarah matan Jauharatit Tauhid, kata bahawasanya yastamiru, berkekalanglah tulu'i syamsi itu ila maghribiha, min maghribiha tu ila yaumil qiyamati, berkekalanglah orang panggil terbit matahari ke pihak terbenam tu hingga kepada hari kiamat. Lakin akan tetapinya qaulul haq, bermula pendapat yang sebenar, anna min yaumi tulu'i syamsi min maghribiha ila yaumil qiyamati. Sudah. Ya. Lakin ini istidrak pada kata mana? Lakin akan tetapinya al-qaulul haqqu, bermula pendapat yang hak, yang sebenar. Istidrak dan tu. Lakin akan tetapinya al-qaulul haqqu, bermula pendapat yang sebenar. Tu istidrak pada kata yughlaqu babut taubah tadi lah. Okey, istidrak dekat ni dah. Istidrak pada kata tutup pintu taubat. Gitu. Tak kena. Baca dulu. Lakin akan tetapinya qaulul haqqu, bermula pendapat yang sebenar, anna min yaumi tulu'i syamsi, bahawa sesungguhnya mula daripada terbit matahari min maghribiha, daripada pihak terbenamnya. Min tu milib tidak. Lakin qaulul haq, bermula akan tetapinya bermula pendapat yang sebenar, anna, bahawa sesungguhnya min, bermula yaumi tulu'i syamsi, mula daripada hari terbitnya matahari, min maghribiha, daripada pihak terbenamnya matahari, ila yaumil qiyamati, hinggalah kepada hari kiamat, la tuqbalu taubatu ahadin, tidak diterimakan taubat daripada seorang pun. Tu
Maksud apa tu? Apa? Sudah. Nak istidrak mana tu? Kalau ngaji mula ada orang lelaki tu. Akan tetapi bermula pendapat yang sebenar, sesungguhnya mula daripada hari terbit matahari, daripada pihak terbenamnya matahari hingga kepada hari kiamat, tidak diterimakan taubat daripada seorang pun. Mana? Istidrak pada kata ni lah. Wa hal zalika khasum bil mukallafi aw ammi, ada? Nampak situ? Wa hal zalika khasum bil mukallafi aw amun. Aw amun bil insan. Itu. Adakah berlaku selisih pendapat ulama? Adakah tutup bil taubat tu ketentuan dengan mukallaf atau meratai bagi sekalian manusia? Tu berlaku khilaf. Kalau gitu, lakinil qaulul haqqu, akan tetapi bermula pendapat yang sebenar, anna min yaumi tulu'i syamsi min maghribiha ila yaumil qiyamati, bahawa sesungguhnya mula daripada hari terbitnya matahari, daripada pihak terbenamnya matahari hingga pada hari kiamat, la tuqbalu taubatu ahadin, tidak menerimalah, tidak diterimakan oleh taubat daripada seorang pun. Maknanya tak kira mukallaf tak terima habis, gitu dah. Tu nampaknya istidrak pada kata tu. Wa hal zalika khasum bil mukallafi aw amun. Kama ay wazalika, dan bermula demikian itu, demikian kata la tuqbalu taubatu ahadin tu kama fi hadis Ibni Umar. Wazalika, dan bermula demikian itu kata tidak diterimakan taubat daripada seorang pun tu kama seperti mana barang, yakni seperti mana yang datang, riwayat yang datang fi hadisi, di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibni Umar. Kama fi hadis Ibni Umar, sebagaimana barang yang datang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibni Umar. Gitu. Kama fi hadis Ibni Umar. Lagu mana hadis Ibnu Umar ni kena cek lah balik. Lagu mana hadis Ibnu Umar tu dia cek. Buat boleh kaji, cari. Ya, tu Alju cari esok, saya nak tanya esok. Mana hadis? Kama fi hadis Ibni Umar, saya tak ada nak cek ke. Cari hadis Ibnu Umar kata la tuqbalu taubatu ahadin tu. Ni cari tu. Dah. Boleh tak? Tu. Lakin istidrak pula dah. Istidrak pada kata la tuqbalu taubatu ahadin. Sungguh pun kata tidak terima taubat daripada seorang pun. Sahhahal Ajhuri, telah mensahihlah oleh Imam Ajhuri. Dia sahih tu di mana? Fi hasyiyatihi, di dalam hasyiahnya Hasyiah Al-Ajhuri. Hasyiah ni mana nota kaki lah. Itu mana hasyiah. Hasyiahnya mana nota kakinya Al-Ajhuri ala risalati, di atas risalah. Risalah sini Az-Zarqani. Tu ar-risalah sini ar-risalah Az-Zarqani, syarah bagi Baiquniyah. Gitu. Al-Ajhuri buat hasyiah di atas ar-risalah Az-Zarqani, syarah bagi risalah Baiquniyah. Gicek sana. Kata Imam Al-Ajhuri, dia mengesahkan kata apa? Anna adama qabuliha, bahawa sesungguhnya ketiadaan menerimakannya taubat tu minal mu'mini wal kafiri, bahawa sesungguhnya ketiadaan terimakan taubat tu daripada orang mukmin dan orang kafir tu khasun, tu khabar. Khasun ialah ketentuan biman, dengan mereka syahadat tulu'a, dengan mereka yang menyaksilah iman tu akan terbit matahari. Tu. Lagi pula syaratnya wahwa, padahal ia iman tu mumayyizun, mumayyiz. Tak? Jadi kalau orang tu tak tengok terbit matahari tu, atau tengok tapi tidak mumayyiz, maka dia tu tidak termasuk di kalangan orang yang ditutup pintu taubat. Tu sebab tu kata dia amma ghairul mumayyiz, adapun yang tidak mumayyiz. Tu mana lasiban, seperti kanak-kanak, au jununin, ataupun orang gila.
Summa hasala, kemudian hasillah, dapatlah lahu baginya, bagi ghairu mumayyiz. Lahu ai li ghairi mumayyiz. Ya dapat apa? At-tamyizu, oleh tamyiz. Tu. Ketika mana matahari terbit itu, dia tidak mumayyiz lagi. Dia udak-udak atau orang gila, baik tak? Orang gila ni tahun mana? Nah, tu cuma cuci tak tipu lagi lah. Nah, atau budak-budak sabi, lasiban tu anak sabi. Nah, budak-budak. Dia tak tahu orang panggil cuma cuci. Nah, ia bukan mumayyiz, mana ghairu mumayyiz. Kemudiannya, yang ni kemudian daripada tu, mana selesai dah matahari tu naik balik ke pihak masyrik. Nah, hasalalahu, kemudian daripada tu hasalalahu, hasillah baginya, bagi ghairi mumayyiz tadi tu, at-tamyiz, oleh tamyiz. Mana dia mumayyiz pula. Nah, bila setelah matahari tu naik ke pihak masyrik. Nah, ketika mana matahari naik ke pihak maghrib, dia ghairu mumayyiz, tak? Tu. Lah 2-3 hari ataupun sehari. Kemudian daripada tu kan matahari akan naik ke pihak maghrib, ke pihak masyrik pula. Selepas daripada tu hasalalahu tamyiz, hasil baginya oleh tamyiz. Mana dia pun mumayyiz dah. Dia siar daripada gila ataupun dia tu balik dah. Kita kata kalau dia tu sabi budak-budak. Nah. Atau wulida ba'da zalika, atau dilahirkan budak tadi tu, baby tadi tu ba'da zalika, kemudian daripada demikian itu, kemudian daripada tulu' isyamsi tu, tulu' isyamsi min maghribiha, kemudian daripadanya daripada demikian itu, kemudian daripada terbit matahari daripada pihak baratnya matahari. Jawablah kau lah ni tafri'nya. Fa innahu, maka sesungguhnya tuqbalu minhu at-taubatu, diterimakan daripadanya, daripada al-mazkur yang tersebut, min ghairi mumayyiz, as-sabi awil junun. Ataupun man wulida ba'da zalika tu. Fa innahu, maka sesungguhnya tuqbalu minhu, diterimakan daripadanya, daripada yang tersebut tadi. Orang tidak mumayyiz, orang gila, orang belum balik, atau mereka yang dilahirkan kemudian daripada tulu' isyamsi min maghribiha, diterima ke apa? Atau batu oleh taubah. Tu berlaku khilaf situ tu. Tu habis. Waqala, dan telah berkata lagi siapa? Al-Ajhuri. Waqala ay waqala Syekh Al-Ajhuri, dan telah berkata lagi oleh Syekh Al-Ajhuri. Dia kata di mana? Fi syarhihi, di dalam syarahnya, syarah Syekh Al-Ajhuri. Dia syarah tu alal mukhtasari, di atas kitab mukhtasar Khalil Al-Maliki. Di atas al-mukhtasar, mana al-mukhtasar Khalil Al-Maliki. Dia kata mana? Ani bin Abbasin, diriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Tu'ani bin Abbas, yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda lah ni, la tuqbalu taubatul kafiri, tidak diterimakan taubat orang yang kafir, illa, melainkan bila diterima, iza kana saghiran, melainkan apabila adalah ia seorang kafir tu hal keadaan kecil, summa aslama, kemudian dia pun masuk Islam. Bila? Ba'da zalika, kemudian daripada demikian itu, kemudian daripada tulu' isyamsi min maghribiha. Fa innaha, maka sesungguhnya tuqbalu minhu, maka sesungguhnya diterimakan. Fa innaha, maka sesungguhnya taubat tu, fa innaha ay fa inna taubata tuqbalu minhu, maka sesungguhnya taubat tu tuqbalu minhu, diterimakan daripadanya, daripada syarik tadi. Tu dia orang kafir tapi dia kecil. Dia budak gitu dah tu ni. Dia tengok matahari terbit ke barat, ke maghrib. Dia kecil lagi tak apa lagi. Baru lepas pada tu matahari naik ke pihak biasa dah. Dia pun besar. Dia kaji kata, betul sungguhlah Islam ayat ni. Nah, ada kiamat ni. Hari tu aku masa kecil aku tengok ada matahari terbit ke pihak barat. Dia pun masuk Islam, summa aslamu. Maka diterimalah taubat dia, diterima. Fa innaha ay fa inna taubata tuqbalu minhu, diterimakan daripadanya, maka sesungguhnya taubat itu diterimakan daripadanya, daripada syarik tadi. Wa ammal mu'minu, dan ada pun bermula orang mukmin ni pula. Orang mukmin mana? Al-muznibu, yang berdosa.
Wa ammal mu'minu, dan ada pun orang mukmin yang berdosa ni pula. Orang mukmin yang kaki maksiat tu, fatuqbalu minhu, maka diterimakan daripadanya mukmin muznib, mukmin yang berdosa, taubatuhu, oleh taubatnya mukmin yang muzni, ai mutlaqan, semata-mata, tak ada kira nah. Tu berlaku khilaf situ tu. Habis kemudian kata dia, wa'lam anna tasdiqa bima dzukira huwal imanu syar'i wallahu a'lam. Itu loh. Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Faltahdhar, maka engkau hendaklah menjagai, mewaspadai, beringat-ringat. Ayyuhar rajulu, hei laki-laki, maknanya babul iktifak ni laki-laki perempuan tak ada kira lah, masuk habis. Ayyuhar rajulu ay ar-rajulus saliku, hei laki-laki perempuan yang menjalani as-saliku ila tariqil akhirah, kepada jalan kebahagiaan akhirat. Hendaklah kamu menjagai, mewaspadai, beringat-ringat min hadhil afatil arba'i, daripada ini segala penyakit-penyakit yang empat, allati zakarnaha, yang bermula segala penyakit-penyakit yang empat ni telah menyebutlah oleh kami akan dia. Akan penyakit yang empat tu mana? Al-amal, panjang angan-angan, wal ajalah, mana? Bulorak gaduh fil umur, pada segala khija'ah, wal hasad, dengki, wal kibir, wal kibru, dan orang panggil apa? Takabur, menyombong diri. La siyama, bahkan lebih-lebih lagi, la siyama, lebih-lebih laginya al kibru, lebih-lebih laginya takabur. Tu. Kenapa kau wal tahzar, hendaklah kamu mewaspadai, menjagai, fa menempati pada pihak ta'liliyah. Fa innas salasa, kerana sesungguhnya, fa innas salasa uwala, gitu deh. Kerana sesungguhnya tiga yang pertama, tu. Fa innas salasal uwala, kerana sesungguhnya tiga yang pertama. Mana tiga yang pertama? Al-amalu wal ajalatu wal hasadu. Itu. Tiga yang pertama tu maksud dia. Amal, panjang angan, al-ajalah, belorak gaduh, wal hasadu, dengki. Tiga yang pertama tu madahidu, ialah beberapa tempat gelincir. Itu madahidu, maknanya mawadi'uz zillah. Tu orang panggil tempat gelincir. Beberapa tempat gelincir. Lau zalalta fiha, jikalau gelincirlah oleh engkau, fiha padanya, pada tiga tempat itu, la waqa'ta fil isyani. Lau zalalta fiha, jikalau gelincirlah oleh engkau, fiha padanya, pada apa? Fiha fil madahi, tadi itulah. Fi tilkal madahi allati hiya salasul uwalu tu. Tu. Pada demikian itu, beberapa tempat gelincir yang bermula ia beberapa tempat gelincir itu ialah tiga yang pertama. Gitu. Tu. Apabila gelincirlah oleh engkau padanya, la waqa'ta fil isyani. Saya jatuhlah oleh engkau tu. Fil isyani, di dalam derhaka pada Allah Taala. Tengok. Kalau kita gelincir kaki kita duduk dalam mana-mana, tiga orang panggil sifat dah di mana? Belorak gaduh, hasad deki, serta pula panjang angan-angan, rasa lambat mati ni, maka jatuhlah kita dalam derhaka pada Allah. Gitu. Wal kibru, dan ada pun bermula kibir, madahadun, ialah satu tempat gelincir. Tu satu tempat gelincir. Lau zalalta, jikalau gelecoh gelincirlah oleh engkau, fihi padanya, pada kibir. Atau fihi fi hazal madahid, tadi tu madahadi, ada. Fi hazal madahadi,
Lau zalalta fihi, jikalau gelincirlah oleh engkau fihi padanya, pada ini satu tempat gelincir, iaitu takabur, lawaqa'ta, nescaya jatuhlah oleh engkau fi biharil kufri wat tughyani, maka jatuhlah engkau di dalam laut bagi kekufuran dan kesesatan. Itu tu fi biharil kufri, mana fil kufri wat tughyani kal bihari. Gitu. Sejatuhlah engkau di dalam kekufuran dan kesesatan yang diserupakan dengan laut. Laut kan luah ke? Mana apa? Kufur yang tidak ada batas. Sesak yang tidak ada batas. Bukan sesak boleh klik balik dah. Sesak mana hala dah. Baik tak? Tu bahaya takabur ni. Apa takabur? Tak ambuh terima kebenaran. Kerah kerok dia panggil. Itu takabur. Habis itu. Wala tansa, dan jangan engkau lupa, kata Imam Ghazali, ayyuhar rajulu, wala tansa, orang yang menjalani jalan bahagia ke negeri akhirat, jangan melupalah hadis iblis, akan cerita iblis. Hadis iblis akan cerita iblis. Wa fitnatahu, dan akan cobaannya iblis. Tuh, kau dululah cerita dah dulu. Lagu mana? Ni nak menyata sikit. Wa fitnatahu, annahu, bahawasanya iblis ni, annahu anna iblisa, bahawasanya iblis ni aba, enggan, tak seterima kebenaran. Tu mana enggan, aba. Apa enggan? Imtina'ul la'in anis sujudi li adama. Tertegahlah oleh si laknat, iaitu iblis tu, daripada hormat kepada tu Adam. Ana ya sadi, dia lebih mulia. Ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Wastakbara, dan takabur dia. Tu yang takabur. Bila ayat benda sebenar tak ambuh ngah. Itu orang panggil takabur. Tengok dalam hadis Nabi kata orang takabur ni gapo. Itu engkau tolakkan kebenaran. Itulah orang panggil takabur. Bukan takabur tu pakai baju comel, pakai segok-segok, okey. Wa kana minal kafirin, dan adalah iblis tu setengah daripada mereka yang kafir, ai fi ilmillah, dalam ilmu Allah Taala sedia kala lagi Allah Taala tahu kata bahawasanya iblis tu kafir. Habis. Kemudian kata dia warruju'u ilallahi azza wa jalla, dan kembalilah kepada Allah azza wa jalla. Rojuklah, kembalilah kepada Allah azza wa jalla, ayya'asimana, oleh bahawa menjagalah Allah Ta'ala akan kita jami'an, semua sekali. Memeliharalah ia Allah Ta'ala, menjagalah ia Allah Ta'ala akan kita jami'an, semua sekali. Menjaga bihusni nazarihi, dengan elok tiliknya Allah Ta'ala kepada kita. Sekarang apa? Sesungguhnya innahul jawadul karimu, sesungguhnya Allah Ta'ala tu yang sangat luas pemberiannya. Itu mana jawadu, luas pemberiannya. Al-Karimu, yang memberi tanpa kita meminta. Itulah Allah Ta'ala. Kalau kita kena kembali pada Allah Ta'ala, mana apa? Minta dengan Allah Ta'ala supaya jagakan diri kita ni. Janganlah kita terjatuh dalam hati kita ni beberapa penyakit besar ni. Mana? Hasad deki. Tu al-ajalah, belorak gaduh, amal panjang angan, takabur, sombong, ego, tidak mahu menerima kebenaran. Habis itu. Faslun ay hadza faslun wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajli wa nas'aluka wa sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.